Hi, welcome back to the Wheel of Life online retreat. Здравствуйте, с возвращением на онлайн-ретрит «Колесо жизни». Now we've reached session 11, Мы пришли к занятию 11. and this session is called How It All Begins. И это занятие называется «Как это все начинается». The outline that we talked about at the beginning of this retreat, О чем мы говорили с начала этого ретрита? we reviewed some of the past retreats we've been doing lately. Мы сделали обзор некоторых прошлых ретритов, которые мы делали за последнее We время. covered, how do negative emotions come up in our mind? Мы рассмотрели, как негативные эмоции возникают в нашем уме. Then we covered how did those cause us to collect karma. Затем мы рассмотрели, как это вынуждает нас накапливать карму. Then we saw how those karmas take us through a whole life, even to death and to the bardo and to the next birth. Затем мы увидели, как эти кармы ведут нас через всю жизнь, даже до смерти и до Бордо и в следующее рождение. And then Pabonka Rinpoche, the teacher of this whole book, И затем Пабонка Ринпоче, учитель всей этой книги, he said, let's go look at another way this is presented, for example, by the first pension woman. он сказал: давайте посмотрим на другой способ, как это преподносится, например, первым Панчаламой And Jetsun Kapa. или Джетсон Капой. And they like to use the Wheel of Life teaching. И им нравится использовать учение «Колесо жизни». So we're going to start out with the Wheel of Life teaching. We're going to go through the Wheel of Life teaching now. Итак, мы начинаем обучение «Колесо жизни». Мы собираемся пройти через And учение I «Колесо жизни» chose сейчас. as the image, it's a blind woman, it's an elderly woman who cannot see well. Я выбрал в качестве образа слепую женщину. Это пожилая женщина, которая плохо видит. And for me personally, this represents my stepmom. И для меня лично это как моя приемная мама. Ever since I lost my real mother, С тех пор, как я потерял свою родную маму, my stepmom, Edie, и моя приемная мама she Иди married my father. вышла замуж за моего отца. And she's had a long, beautiful life. She's a very fine person. У нее была долгая, прекрасная жизнь. Она очень хороший человек. And then now she's losing her eyesight. И сейчас она теряет свое зрение. And they did many operations. Они сделали много операций. And they say now they cannot fix it. И они теперь говорят, что не могут это вылечить. And she's slowly becoming blind. И она постепенно слепнет. I spoke to her 2 days ago. Я говорил с ней 2 дня назад. And she keeps falling down. She keeps tripping on things. И она все время падает, все время об что-то спотыкается. She has trouble seeing steps, for example. Например, ей трудно видеть ступеньки. Then I have another close friend. I'm going to show you his picture now. His name is У Theo. меня есть еще один близкий друг, я покажу вам его фотографию сейчас. Его зовут Тео. He's kind of our son, Veronica and me. That's our son. Он вроде нашего сына, моего и Вероники. Это наш сын. And he's an old dog И он старый пес, that somebody kind of dumped him on us. которого как будто кто-то сбросил на нас. And we're afraid that those people would kill him. И мы боимся, что эти люди убьют его. So we agreed to take him. Поэтому мы согласились взять And the его. problem is, I don't know if you can see, but he's blind. И проблема в том, я не знаю, видно ли вам, но он слепой. He's also deaf. Он также глухой. So his life is very difficult. Его жизнь очень трудна. You see another picture of him here, Здесь вы увидите другую его фотографию outside our house. возле нашего дома. And he's headed towards a big piece of wood. И он направляется к большому куску дерева. And we have to catch him because he will hit his head. И мы должны поймать его, потому что он ударится головой. So these blind people, blind animals, И эти слепые люди, слепые животные, they have trouble у них проблемы, because they cannot see. потому что они не видят. They get into danger. И они попадают в опасность. Dangerous situations happen to them. Опасные ситуации случаются с ними. And that's the story of the first link of the Wheel of Life. И это история первого звена колеса жизни. And here we see the first picture of the wheel. Здесь мы видим первую картинку колеса. And it's a painting of a blind man with a stick.
И это изображение слепого с палкой. And this in the wheel of life represents the first link in the wheel, the first of the 12 links. В колесе жизни оно представляет собой первое из 12 звеньев, Which is called misunderstanding. которое называется неправильное понимание. And people have called it ignorance, Люди называли это невежеством, which is sort of a translation of the Sanskrit, which is avidya, что является своего рода переводом санскрита, что есть авидья, which literally means not seeing. Means not. что буквально означает не видеть, а значит Vidya не. is related to video, which means to see. Видя относится к видео и означает видеть. And it means people have translated it as ignorance. А это значит, люди переводили это как невежество. So I want you there, wherever you're sitting right now, И я хочу, чтобы вы там, где бы вы сейчас не сидели, watching this video, просматривая это видео, I'd like you to think for a minute about the difference. я бы хотел, чтобы вы немного подумали о разнице What's the difference between the word ignorance and the word misunderstanding? между словом невежество и словом непонимание. And in the Abhidharma, which Stanley again is translating, И в Абхидхарме, который Стэнли переводит, he's scheduled to finish in 26 years. он должен закончить через 26 лет. It says ignorance, if you think about it, is, for example, like you don't know a certain person. Говорится невежество, если вы думаете об этом. Это, например, как когда вы не знаете определенного человека. So I was thinking about a friend in my college time named Tom. И я думал о друге по колледжу по имени Том. And I asked Stanley, do you know Tom? И я спросил Стэнли, ты знаешь He said, Тома? no, Geshe, I wasn't even born at that Он time. говорит, нет, Гешел, я даже еще не родился в то время. So that's not knowing Tom. Так что это не знание Тома, Avidya or ignorance. а виде или невежество. And I just don't know him. Я просто не знаю его. That's one kind of not knowing. Так что это один из видов незнания. But if I say to Stanley, do you know Tom? Но если я скажу Стэнли, ты знаешь Тома? And I'm thinking about the Tom that I knew when I was in college. И я думаю о том Томе, которого я знал, когда учился в колледже. And then Stanley misunderstands my question and he thinks I'm talking about some Tom that we both know nowadays. А Стэнли неправильно понимает мой вопрос, и он думает, что я говорю о том Томе, которого мы оба знаем сейчас. Then he says, yeah, I know Tom. И он говорит, да, я знаю But Тома. he doesn't understand I'm talking about the Tom from 100 years ago. Но он не понимает, что я говорю о Томе 100 лет назад. So now it's different. Так что теперь все In the по-другому. first case, В первом случае I said, do you know the Tom that was in my college? я сказал, ты знаешь того Тома, который был в моем колледже? And he says, no, I wasn't born yet, И Geshe. он говорит, нет, я еще не родился, Гешала. Or if I just say, do you know Tom? Или я просто говорю, ты знаешь Тома? And then Stanley makes a mistake Тогда Стэнли совершает and ошибку, he thinks I'm talking about another Tom. и он думает, что я говорю о другом Томе. That's a misunderstanding. Это неправильное понимание. And that's different from not knowing Tom. И это отличается от незнания Тома. In the first case, ignorance or not knowing, В первом случае невежество или незнание it's just that you don't know this person. — это просто вы не знаете этого человека. But with misunderstanding, Но с неправильным знанием, неправильным пониманием it's more dangerous. это опаснее. So for example, he might go to that Tom, the new Tom, and say, oh, Geshe says you went to college together. Так, например, он может пойти к новому Тому и сказать, «О, Гешла говорит, что вы вместе учились в колледже». And that Tom will get upset. I wasn't even born at that time. Это то, что расстроит Тому. Я даже не родился в то время. So it's easy to imagine this picture of a blind person or a blind dog. Так что легко представить эту картинку слепого человека или слепой собаки. Their life is a kind of darkness. Их жизнь своего рода тьма. They cannot even see Tom, for Они даже example. не могут видеть Тома.
But that's not actually what we're talking about in the Wheel of Life. Но на самом деле это не то, о чем мы говорим в колесе жизни. We're talking about you misunderstand. So really, it's not that you're blind, it's that you are seeing something that's not there. Мы говорим о том, как вы неправильно понимаете. Так что на самом деле это не то, что вы слепы, это то, что вы видите то, чего там нет. And then you get in trouble because the whole topic we are covering in the Lamrim right now is how you get in trouble. И тогда вы попадаете в беду, потому что вся тема, которую мы сейчас обсуждаем в Ламриме, это как вы попали в беду. So we're going to go back to the text now, Итак, мы возвращаемся к тексту сейчас, and we're going to read it together. и мы будем читать его вместе. But please keep that in mind. Но, пожалуйста, помните об этом. I always translate avidya or marikpa as misunderstanding, Я всегда переводил авидия или марикма как неправильное not понимание, as ignorance. не как невежество. It doesn't mean you don't know. Это не значит, вы не знаете. It means you misknow. Это значит, вы неправильно знаете. You think you know, but you don't know. Вы думаете, что знаете, но вы не знаете. And that's more dangerous. Это более опасно. Okay, here we go with the text. Хорошо, теперь мы идем по тексту. Tambo marikpa ni means, let's talk about the first of the 12 links. Тангпа марикпа не означает «давайте поговорим о первом из 12 звеньев». And this is, as we said, misunderstanding. Это, как мы уже говорили, неправильное понимание. Then Pablo Grimje says, korwar korwe tsawa yin. И Папон Каринпаче говорит «хорвар It хорвей means цаваин». this is the main cause or the root of why we are circling around the circle of suffering life. Это значит, это главная причина или корень того, почему мы крутимся в цикле жизни страданий. Now, the purpose of studying the ancient books, for example, if you come to the mixed nuts classes, Теперь, цель изучения древних книг, например, если вы приходите на классы смешанных орешков, is to develop wisdom we call shira. это для развития мудрости. Мы называем это ширав. In Sanskrit, it's called prajna. На санскрите это называется And празня. in China, it came to be pronounced boro, boro, bonomido, boro. Yeah. И в Китае, вы знаете, это стало произноситься. So this wisdom, Итак, эта it мудрость, has a special meaning in Buddhism. Wisdom in general in English is like the intelligence of an old man from living a long life. Okay. это имеет особое значение в буддизме. Мудрость, в общем, на английском это как интеллект старого человека, прожившего долгую жизнь. But when we say wisdom in Buddhism, Когда мы говорим мудрость в буддизме, it has a different flavor. это имеет другой вкус. And it means you see the real nature of the world around you. И означает, что вы видите реальную природу окружающего вас мира. And here it says, Shirab ki dagme par sungwa. What does wisdom see? Здесь написано «Ширак пакидак ме пар сумва», что Dagmepa видит means мудрость. it sees that things are not themselves. Дакмепа значит, он видит, что вещи не являются самими собой. And I love the example that we learn when we go to the Diamond Cutter Institute programs. И мне нравится пример, который мы изучаем, когда обращаемся к программе Института алмазного огранщика. Which is called, there's a life tool, they call it a life tool called The Two Husbands in the Kitchen. Есть житейский инструмент. Они называют его житейским инструментом, и его называется «Два мужа на кухне». And it's the story where a woman yells at her two kids on a Friday. И это история, где женщина кричит на своих детей в пятницу. And she hears herself yelling, И она слышит себя кричащую, which plants a seed in her mind. что создает семена в ее уме. Next week, На следующей неделе she comes home, она приходит she домой, walks in the kitchen, она входит на кухню, and her husband
immediately yells at her and calls her stupid. А ее муж сразу кричит на нее и называет ее бестолочью. Then it's easy for that woman to think, oh, my husband yelled at me for no reason. Тогда этой женщине легко подумать: ой, мой муж кричал на меня без причины. I didn't even say anything and he called me stupid. Я даже ничего не сказала, а он назвал меня бестолочью. So she's seeing a husband in front of her Так что она видит мужа перед собой, who is yelling at her, you're stupid, который на нее кричит: ты бестолочь, for no good reason. без веской причины. And she and us, we will always say, I didn't do anything and he yelled at me. И она, как и мы, всегда будет говорить: я ничего не сделала, а он на меня накричал. Now, that mind which thinks the husband's yelling at me for no reason, Теперь тот ум, который думает, что муж кричит на меня без причины, that state of mind is linked, number one, it's misunderstanding. это состояние ума есть звено номер один. Это неправильное понимание. Why is it misunderstanding? Почему это неправильное понимание? Doesn't understand that that husband came from the seed in my own mind. Он не понимает, что этот муж произошел из семени в моем собственном уме. It doesn't understand I planted that seed in my own mind last week when I yelled at my kids. Оно не понимает, что я посадила это семя в моем уме на прошлой неделе, когда я кричала на своих детей. So there's actually a second husband in the kitchen, Так что на самом деле на кухне есть второй муж, which did come from her, который произошел от нее. came from the seed in her mind. Он произошел из семени в ее That уме. one really exists. Это действительно существует. It's like the teacher we meditated on in the previous session. Это как учитель, на которого мы медитировали в предыдущей сессии. I did these beautiful things in my past life. Я делаю эти прекрасные вещи в моей прошлой жизни, Because of that, I see this beautiful teacher. и из-за этого я вижу этого прекрасного учителя. That's dependent origination. Это зависимое происхождение. I yelled at my kids, Я кричала на своих детей, and depending on that came my husband, и в зависимости от этого произошел мой муж, who is yelling at me. который на меня кричит. And a person who understands that, И человек, который понимает это, who has wisdom, обладает мудростью. when they walk in the kitchen Когда она заходит на and the кухню, husband says, you're stupid, и муж говорит: ты бестолочь, and immediately this emotion comes up. немедленно возникает эта эмоция. Why you call me stupid? Почему он обозвал I меня didn't say бестолочью? Я ничего не сказала. She's able to stop that emotion Она способна остановить эту эмоцию, because she attended the online Wheel of Life retreat. потому что она была на онлайн-ретрите «Колесо She жизни». understands that husband who is not her fault is not real. Она понимает, что муж, который таков не по ее вине, нереален. If you want to say it in a mysterious way, Если хотите выразить это мистическим языком, she understands the husband she thought was there was not there. She understands her husband is not her husband. то она понимает, что мужа, который, как она думала, находится перед ней, его там нет. Она понимает, что ее муж — That's это what не the ее муж. Lamrim means here И вот что имеется в виду в Ламриме, when it says, когда там говорится: "Shirab ki dame pasung." Your wisdom perceives «Ширабки даме пасун», ваша мудрость that the воспринимает, person is not the person. что это человек не этот человек. Now you know what that means. Теперь вы знаете, что это значит. The person who didn't come from you in the kitchen is not a person. Человек на кухне, который не исходит из вас, это не человек. Now there's an important word here, la, L-A. А теперь здесь важное слово «ла», «Л-А». It's not Los Angeles, okay? Это не Лос-Анджелес, ясно? It means but. Это означает «но». Okay. Wisdom understands the husband in the kitchen who yells at me for no reason doesn't exist. Мудрость понимает, что муж на кухне, который кричит на меня без причины, не существует. But misunderstanding, Но неправильное понимание, link number one in the wheel of life. звено номер один в колесе жизни, It says,
Why he's yelling at me? I didn't do anything. Говорит: ой, ой, почему он кричит на меня? Я же ничего не сделала. It's looking at the husband completely wrong. Она смотрит на мужа совершенно неправильно. It is misunderstanding the husband. Оно неправильно понимает мужа. Then at the same moment, Тогда в тот же момент it's a misunderstanding everything in the kitchen. оно Also. неправильно понимает и все остальное на The кухне. refrigerator. Холодильник. Who paid for the refrigerator? Кто заплатил за холодильник? How did I get the money for the refrigerator behind my husband right now? Как я получила деньги за холодильник, перед которым стоит сейчас мой муж? Shut up, wisdom. Шираб, мудрость. It understands. Она понимает. Oh, I helped another person buy something for their home, therefore I have a refrigerator. Я же помогала кому-то другому купить что-то для дома, и поэтому у меня есть холодильник. But misunderstanding А неправильное понимание looks at the refrigerator. смотрит на этот холодильник. My refrigerator. Это мой холодильник. Why? Почему? I work for money. I bought that Я refrigerator. заработала денег, и я купил этот It холодильник. comes from the store. Он пришел из магазина. Now, if you don't understand that your husband yelling is coming from you, И вот, если вы не понимаете, что ваш кричащий муж происходит из вас, and if you don't understand that you got the refrigerator in your kitchen because you helped someone else to get something, и если вы не понимаете, что получили холодильник для вашей кухни, потому что помогли кому-то еще получить что-то, then you'll get angry about that husband. то вы рассердитесь на этого мужа. And if someone tries to take your refrigerator, you will fight with them. И если кто-то попробует забрать ваш холодильник, будете отбиваться. Then you are living in the wheel of life. And the wheel of life is always, the name of the wheel of life is suffering wheel of life. Тогда вы будете жить в колесе жизни. И колесо жизни всегда называется колесом жизни, исполненной страданий. Okay, so now we can go to the text. Итак, теперь мы можем обратиться к тексту. Marek P, misunderstanding things like this. Мари П. Неправильное понимание вещей, Oh, подобное этому. that husband О, уж этот муж, comes from his side. он исходит сам из себя. He decided to get angry. Он решил разозлиться. Kam means or, chula mikpa means, or looks at, this chu doesn't mean dharma. Кам означает или. It means an Челакмини object in the это чо kitchen, не означает харма. Оно означает объект на кухне. like the refrigerator. Как, например, холодильник. Oh, that came from the store. Он взялся из I магазина. bought it with my money. Я купила его за свои деньги. The misunderstanding doesn't understand that I have a refrigerator because I got money, because I helped other people to get money. Неправильное понимание не понимает, что у меня есть холодильник, потому что я получил деньги, потому что помогал другим людям получать деньги. Then Rangit Chiniki Drupa Zin, it holds that the husband exists out there from his own side. Далее Ранки Ценки Китрупа Дзин. Оно считает, что And it муж holds существует that the вовне и refrigerator исходит exists сам из out себя. there from its own side. И он считает, что холодильник существует где-то вовне и сам по себе. And the pen is coming from the pen. И ручка исходит из ручки. Then Rikpa Yeshi Dan Zintang Ngungel. Those two states of mind are in direct contradiction. Далее Рикпа, Еше, Тангзи, Танги, Пегел. Эти два состояния ума прямо противоречат Wisdom друг says, другу. Мудрость говорит: Oh, my husband's yelling at me because I yelled at my kids last week. ой, мой муж кричит на меня, потому что я кричала на детей на прошлой неделе. Wisdom says, Мудрость говорит: I have a refrigerator in my kitchen because I helped someone else to get some money. у меня на кухне есть холодильник, потому что я помогала кому-то другому получить деньги. Ignorance thinks, Невежество думает, misunderstanding thinks, извините, неправильное понимание oh, думает. he's yelling at me for no reason. Он кричит на меня без причины. And that refrigerator, I work for that refrigerator. А что до холодильника, то я заработал на этот So холодильник. there's two states of mind. Итак, есть два состояния ума, And one of them is completely mistaken. и одно из них полностью заблуждается. Therefore, Поэтому we call it misunderstanding. мы называем его неправильным пониманием. And it's kind of like they ni momba longwa tabu shigo. Oh, and that's a similar Тени момпа лонгвата to a пушико. person Это who похоже. doesn't know what's going on at all. They are completely blind, like my dog Theo. На человека, который вообще не знает, что происходит. Он совершенно слеп, как мой пес Тео.
And if you are blind in this way, if you are blind about what's real, Если вы слепы в этом смысле, если вы слепы относительно того, что my реально, blind stepmom, she falls off the steps, and recently she cut open her chin. моя слепая приемная мать, она падает со ступенек, и недавно она рассекла себе подбородок. And my blind dog, he walks around the house and he hits his head on the wall. А мой слепой пес гуляет вокруг дома и ударяется головой о стену. Those people who don't have wisdom, Люди, у которых нет who мудрости, misunderstand the husband and the refrigerator, которые неправильно понимают мужа и in холодильник, that sense they are blind. в этом смысле они слепые. Then Pabon Rinpoche says, you know what, there's two kinds of this kind of misunderstanding. Далее Пабон Ринпоче говорит, знаете, что есть два вида такого неправильного De la понимания. len, de la mombadang. Some people don't understand karma. Некоторые люди не They don't понимают understand the карму. husband came from what they did before. Они не понимают, что муж возник из того, что они совершили раньше. They don't even know about karma. Они даже не знают о карме. Maybe they heard the word, oh, karma or yeli, Может быть, они слышали слово карма или ели, but they have no idea about the laws of karma. но они и понятия не имеют о законах кармы. So that's one kind of blindness. Here it's called darkness. И это первый вид слепоты. Здесь он называется темнота. Then there's a second kind of misunderstanding А есть еще второй вид неправильного понимания about emptiness, – пустоты, the real nature of things. истинной природы вещей. To put it very clearly, simply, and correctly, Выражаясь очень ясно, просто и правильно, the husband I thought was in the kitchen. муж, который, как мне казалось, был на кухне, The husband who yelled at me for no reason. муж, который кричал на меня без причины, That husband was never in the kitchen. He's not in the kitchen now. He will never be in the kitchen because he cannot exist. этого мужа никогда не было на кухне, он сейчас не на кухне, его никогда не будет на кухне, потому что он не может существовать. So two kinds of not knowing. Итак, два вида незнания. Number one, Номер do you один. know about karma, the laws of karma, the rules of karma? Ты знаешь о карме, законах кармы, правилах кармы? No, I never studied it. Нет, я никогда не изучал этого. Okay. And then the second kind, И второй вид. do you realize that the husband you thought in the kitchen was never in the kitchen? Ты осознаешь, что мужа, который, как тебе казалось, был на кухне, никогда не было на кухне. So obviously the second one is more dangerous. И очевидно, что второй вид опаснее. You can hit your head on the wall more strong. Можно удариться головой о стену сильнее. Okay, we have a few minutes left. Итак, у нас осталось несколько Let's go минут. on to the second link of the wheel, Давайте перейдем ко второму звену колеса, which is called fresh karma. которое называется «Свежая карма». And the picture is a potter making pots. А на картинке изображен гончар, изготавливающий горшки. There's a very simple example of fresh karma. Вот очень простой пример свежей кармы. Fresh karma is the seed you planted in your mind just now. Свежая карма – это семя, которое вы только что посадили в своем сознании. In the kitchen, your husband called you stupid. На кухне ваш муж назвал вас And you said, I'm бестолочью, not stupid, you're stupid. и вы сказали: «Я не бестолочь, ты бестолочь». Your misunderstanding about the husband just caused you to do link number one caused link number two. Из-за своего неправильного понимания ситуации с мужем вы только что звено номер один вызвало And you звено made a номер fresh два. karma. И вы создали свежую карму. Now Stanley for $100. А теперь, Стэнли, за $100. Готов? Let me think about it. Дайте мне подумать. I forgot the question. Забыл вопрос. Let me think about it. Yeah. So she doesn't understand the husband. Misunderstand. Да, так вот, она не понимает мужа. Она неправильно mind says, понимает. I didn't do anything. He yelled at me. Неправильно понимающий ум говорит: «Я ничего не делал, он просто накричал на меня». And because of the misunderstanding mind, link number one, blind man, И из-за неправильного понимающего ума, звено номер один, слепец,
Then she makes fresh karma. Затем она создает And she свежую says, I'm карму, not stupid, you're stupid. говоря: «Я не And бестолочь, she ты just put a new бестолочь». seed in her mind. Она только что поместила новое семя в свое сознание. What will happen from that seed? Что случится из-за этого семени? $100 question. Вопрос на $100. Что Yeah, when it случится из этого opens. семени? Ага, когда оно раскроется. Муж, дети, $50, $50. $50. He guessed halfway wrong. Он не угадал наполовину. Yeah, $50. $50. Yeah. Я себя поправил. Of course, the husband will yell at her, but the big idea is the kids will be bad next week. Конечно, муж будет кричать на нее, но главная мысль в том, что дети будут плохо себя вести на следующей неделе. Then she will yell at them. Тогда она накричит на них, She'll plant a new seed. посадит новое That seed семя. will open the kitchen. Это семя раскроется на кухне. That's the wheel of life, samsara. И это колесо жизни, сансара. Kid's husband, kid's husband, kid's husband. Yell, 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 yell. Okay, so Дети, we have муж, дети, муж, дети, many муж. small Крики, крики, samsaras, крики, many крики. small wheels. Ясно? Так у нас появляется много маленьких сансар, много маленьких So, колес. but right now in the kitchen, Но прямо сейчас на кухне that seed is still fresh karma. это семя все еще свежая карма. And you know, I like to garden. Кстати, знаете, я люблю I огородничать. enjoy planting watermelons. I'm going to plant some watermelons this week, in fact. Мне нравится сажать арбузы. Вообще-то я собираюсь сажать арбузы на этой When you first неделе. put the seed under the dirt, Когда вы в самом начале That's погружаете семя в почву, that's это звено making номер new 2. pots. Это изготовление новых Let's горшков. go to the text. Обратимся к тексту. Nipa duchene, the second link of the wheel, which is called making fresh karma. Ни падучее ни. Второе звено колеса, которое называется создание свежей кармы. It's just like working, like building something. Лека чепатар. Это совсем как работать, как строить что-то. Marikpe kune langte, you are motivated by your misunderstanding of your husband. Марик пекуне лангте, под влиянием вашего непонимания мужа, And then you do things. вы совершаете Yangsi поступки. pumbungomba duchepe lechepe yimbe, and you do karma, which is going to produce a new body and mind for you in the next one. И вы создаете карму, которая создаст для вас новое тело и сознание в следующей жизни. You are like a potter who's making pots for the next life. Вы как гончар, изготовляющий горшки для следующей жизни. And there are 3 traditional kinds of karma you can make. И традиционно выделяется 3 вида кармы, которые вы можете And создать. this is a little different from the usual presentation. И здесь есть небольшое отличие от того, как это обычно подается. Usually we just say your good karma is what produces happy things in your life. Обычно мы просто говорим, что ваша хорошая карма — это то, что создает приятные вещи в вашей жизни. Bad karma is what makes bad things in your life. Плохая карма — то, что создает плохие вещи в вашей And жизни. neutral karma made these little lines on this coffee cup that nobody cares about. А нейтральная карма создает вот эти маленькие линии на этой кофейной чашке, до которых никому нет But here дела. we have a slightly different traditional presentation. Но здесь у нас это преподносится немного по-другому, традиционным образом. Lende la mombe marikpe kune langte. If you have this kind of misunderstanding where you never learned about karma and the results of karma, Если у вас есть этот вид неправильного понимания, при котором вам не довелось узнать о карме и результате кармы, if you never had the good seeds to meet a teacher who taught you about karma, если у вас никогда не было хороших семян для того, чтобы встретить учителя, который then рассказал you бы will вам make о suna карме, mayimba. It's called suna mayimba. тогда вы делаете You will сюна do маимпа. bad things. Kill people, Вы будете делать lie, плохие вещи, steal things. убивать людей, лгать, But воровать. if you have the second kind of misunderstanding, Но если у вас есть второй вид неправильного nelukla понимания, mombe marikpa, which doesn't understand the real nature of your husband, который не понимает истинной природы вашего мужа, the dependent origination of your husband that he came from yelling at your kids,
зависимого происхождения вашего мужа, того, что он произошел от того, что вы кричали на That's a детей, different kind of misunderstanding. то это другой вид And неправильного it's понимания. possible those people can do good deeds also. И вполне возможно, что такие люди могут совершать и хорошие So there's поступки. such a thing as good deeds which your mom taught you to do, but you don't understand karma. Есть такая вещь, как хорошие поступки, которые ваша мама научила вас делать, хотя вы и не понимаете So you карму. do good things. И вы делаете They're хорошие called dirty вещи. good karma. Они называются грязная хорошая You карма. don't understand what you're doing and you do it. Вы не понимаете, что вы делаете, и делаете это. Those will take you to a good place which will finish because you don't know why you're there. Такие поступки приведут вас в хорошее место, но это закончится, потому что вы не знаете, как вы туда попали. So many of the good actions that people do are not good karma. Итак, многие хорошие поступки, совершаемые людьми, это не хорошая карма, If they don't really understand. если они действительно не понимают. These three words in Tibetan, sunam, И эти три слова по-тибетски «сюнам», non-sunam, «не сюнам», and then we call unshifting karma, karma which will not detour to another place. и далее мы называем это несдвигающаяся карма, карма, которая не отправит вас обходным путем в другое место. The first one is dirty good karma. Первое — это грязная хорошая карма. Yeah, you're gonna go someplace pretty good, Да, вы попадете в какое-то довольно but you неплохое will suffer место, there also. но там вы тоже будете страдать. Or you do bad karma. И вы создаете плохую карму. Doesn't matter where you go. For example, you will go to what we call the desire room. И неважно, куда вы отправитесь, вы попадаете в то место, которое мы называем And you will сферой suffer there. желаний. И там вы будете But there's страдать. a kind of a pretty strong good karma. Но есть разновидность довольно сильной хорошей Here it's кармы. called miyowele. Здесь она называется It will миёвелей. take you to the form realm or the formless realm, which we talked about already. Она перенесет вас в сферу форм или сферу без форм, о чем мы уже говорили. And that karma is so good that it's so strong that it won't detour. И эта карма настолько хороша, настолько сильна, что она не But отклонится still от it's маршрута. suffering. Но все равно это карма страдания. Okay, so there we have the first two links. Итак, вот у нас первые два звена. Don't understand your husband, Вы не понимаете своего мужа, so you yell back at your husband. и поэтому кричите на него в ответ. Now, what's that going to cause? К чему это приведет? Find out in session 12. Узнаете на 12-м See you занятии. later, and thank you, Stanley. Увидимся позже, и спасибо, Стэнли.